स्टार्ट। सिख कौम नूं शेरां दी कौम आखिया जांदा सी डंडी। इस कौम ने शेरां दी कौम होण दा एक वार नहीं सगों हज़ारां वार प्रतख सबूत दिता डंडी। उन्हां सबूतां सदका ही दुनिया सिखां दी बहादरी, कुर्बानी, अडोलता, बहादरी, दलेरी अते दृढ़ता दी कायल होई अते सिखां नूं दुनिया दी सब तो बहादर कौम प्रवान किया डंडी। अज दे दिन 1762 नूं भी कौम ने अजिहा प्रतख सबूत इतिहासक धरती सरहंद विखे दिता सी डंडी। 5 फरवरी 1762 नूं अहमद शाह अब्दाली ने सिख कौम दी होंद नूं खत्म करन लई योजनाबद्ध ढंग नाल बेहद खतरनाक हमला कौम ते कीता सी डंडी। कुप रोहिड़े दी धरती ते वड्डा घल्लूघारा वापरिया डंडी। आख्या जांदा है कि इस दिन इस भयानक हमले च अद्धी कौम शहीद हो गई ते अद्धी गंभीर जख्मी हो गई सी डंडी। परंतु जदों अब्दाली ये सोच के वापस मुड़िया सी कि उसने सिखां दा खुरा खोज मिटा दिता, उस समय वड्डे घल्लूघारे तो लगभग 3 महीने 10 दिन बाद ही 1762 नूं अब्दाली दे सरहंद दे सूबेदार जैन खां ते सिखां ने हल्ला बोलिया सी अते उसनूं चित करके मुड़ तो सरहंद ते कब्जा कर लिया सी डंडी। आखिर जिहड़ी कौम अजिहे घल्लूघारे चों लंघी होवे, जिस घल्लूघारे च अद्धी कौम शहीद हो गई होवे, फिर 3 कुछ महीने बाद ही कौम जिस रो जोश ते जज्बे नाल मुड़ तो दुश्मन ते टुट पैण दा हिया करदी है, उस कौम दे शेरां दी कौम होण ते फिर कोई किंतु परंतु बाकी ही नहीं रह जांदा डंडी। आखिर कौम उस समय अजिहा जज्बा कित्थों ते किवें लै आउंदी सी? प्रश्न चिन्ह ये सवाल अज उसे कौम दे सामने फण चुकी खड़ा है डंडी। इसे घल्लूघारे दे इसे दिन जिस दिन अद्धी कौम शहीद हो गई सी, उसे दिन शाम नूं रहरास साहब दे पाठ तो बाद उस समय दे कौम दे सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया वल्लों गुरु चरनां च कीती अरदास तो मिलदा है डंडी। जस्सा सिंह आलूवालिया अरदास च गुरु अगे जोदड़ी करदा आखदा है कि हे सच्चे पातशाह, तेरा लख लख शुकराना। अज दा 4 पैर दिन सुखां नाल बतीत होया है। किरपा करी मेहर करी इसे तरह 4 पैर रात सुखां नाल बतीत करवाउणी। ये सी शुकराने दी भावना। इसे भावना सदका कौम च अडोलता सी। ओ हर तूफान झक्खड़ च कदे डोलदी नहीं सी डंडी। परंतु अज साडा ना तां गुरु ते भरोसा है, ना ही साडे मनां च गुरु प्रति शुकराने दी भावना है, जिस कारण अज कौम खज्जल खुवार हो रही है डंडी। ओ शेरां दी थां गिद्दड़ां दी कौम दिखाई देण लग पई है डंडी। अज स्वार्थ पदार्थ ते चौधर दी भुख ने कौम चों सेवा ते पर उपकार दी भावना खत्म कर दिती है डंडी। शुकराने दी थां लोभ लालसा ने लै लई है, जिस कारण स्वार्थ दी भुख लोड़ तो वध गई है डंडी। असीं अज दे
दिन दे कौमी सुनेहे तो जिसनों साडे पूर्वजां ने खून नाल अपनी कुर्बानी नाल सिज्जिया सी भुल विसर गए हाँ डंडी। दूजियां दे हक लई लड़न वाली सिख कौम हुण अपने हक्कां दी राखी दे समर्थ नहीं रही डंडी। उसनूं थां थां आए दिन जलील कीता जा रहा है, परंतु असीं सिर्फ बयानबाजी करके ही डंग टपाउण लग पए हाँ डंडी। दशमेश पिता ने इस कौम नूं ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ कौम अपना सरबंस वार के बनाया सी। जे अज कौम उस खिताब तो वांझी हो रही है डंडी, फिर असीं कलगियां वाले दी असीस ते प्रतीत दे हकदार किवें रह सकते हाँ। प्रश्न चिन्ह सब तो पहली लोड़ गुरु दी असीस ते प्रतीत प्राप्त करन दी है डंडी। इसलिए गुरु नूं समर्पित होना पवेगा, जिस लई असीं तैयार नहीं हाँ डंडी। असीं चाहुंदे हाँ कि कौम अज दे सुनेहे नूं ध्यान नाल सुने अते अज दे दिन 1762 नूं कौम वल्लों सिरजे अलौकिक इतिहास पन्ने नूं एक बार अपने मन च जरूर उकर के वेखे तां उस नूं ਸਿੰਘ ते कौर दी महत्ता दा एहसास हो सके डंडी। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਰਾਟਰ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਡੰਡੀ। ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਕਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਡੰਡੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਡੰਡੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਡੰਡੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਝੱਲਾਂਗੇ ਡੰਡੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬੈੱਡ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਡੰਡੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਡੰਡੀ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ NGO ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ, ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਡੰਡੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਖਰਚ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਬਚਾ ਕੇ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਇਸ ਧਨ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਡੰਡੀ। ਪੈਰਾ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ 11 ਸਾਲਾਂ 2 ਤੇ 9 ਰੁਪਏ ਜੇਬ ਖਰਚ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਡੰਡੀ: ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ: ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਸਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਡੰਡੀ: ਆਪਣੀ ਦੋਹਤੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਿਆ। ਡੰਡੀ: ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਡੰਡੀ: ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਰਲ ਕੇ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਅਤੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹ ਵਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੰਡੀ: ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡੰਡੀ: ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਡੰਡੀ: ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਡੰਡੀ: ਆਕਸੀਜਨ, ਪੈਸਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ: ਜੰਮੂ 'ਚ ਵੈਸ਼ਨੋ ਮਾਤਾ ਟਰੱਸਟ, ਦੱਖਣ 'ਚ ਤ੍ਰਿਉਪਤੀ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਅਜਮੇਰ 'ਚ ਦਰਗਾਹ ਸ਼ਰੀਫ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ: ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਸਟਾਰਟ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ: ਭਾਰਤੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ। ਡੰਡੀ: ਅੱਜ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਜਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ: ਇਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੰਡੀ: ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖਰਾਬ, ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ: ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਅੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡੰਡੀ: ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਜਵਾਨ ਰਹਿਣ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਡੰਡੀ: ਇੱਥੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। ਡੰਡੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ 10 ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ: ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਡੰਡੀ: ਇਹਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਅਜਿਹੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ
ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੱਕ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਡੰਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਨੱਕ ਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੀ ਨੱਕ ਵਰਗੀ ਬਣ ਗਈ ਡੰਡੀ। ਸੜਨ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਵਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਵੀ ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚਮੜੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅੰਗ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਅੰਗ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਸੀ ਡੰਡੀ। ਇਸ ਲਈ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੱਕ, ਕੰਨ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਮੜੀ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਪੈਰ ਜਾਂ ਬਾਂਹ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਮੋਟੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੱਟ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕੈਂਸਰ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਚਮੜੀ ਲਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੋਵੇਗਾ ਓਨੇ ਵੱਧ ਹੀ ਸਰੋਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਲੋਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬੈੱਡਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਡੰਡੀ। ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਬੇਹੱਦ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੌਲਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਡੰਡੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਡੰਡੀ। ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਡੰਡੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਾਡੇ ਟਰਸਟਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੌਡਮੈਨ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਇਸ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਦੌਲਤ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇਗੀ ਡੰਡੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਡੰਡੀ। ਭਰਾ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ NGOs ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਨ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਡੰਡੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੌਡਮੈਨ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਡੰਡੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ ਡੰਡੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਡੰਡੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ
ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਡੰਡੀ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਜੋ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਗੜਬੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਚਪਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹਰਾਮ 'ਚ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਡੰਡੀ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਲੋਰੈਂਸ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਡੰਡੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਹਨ ਡੰਡੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਧਨ ਦਾ ਢੇਰ, ਨਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਡੰਡੀ। ਸਟਾਰਟ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਬਹੁਰੰਗੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਮੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਬੁਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਛਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਇਹ ਮੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰੀਝਾਂ, ਉਮੰਗਾਂ, ਚਾਵਾਂ, ਮਲ੍ਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਡੰਡੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਪਾਸੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਡੰਡੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਮੱਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਈਸਾ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਬੁੱਧ ਜਯੰਤੀ, ਈਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸਭ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਮਹਾਨਤਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਡੰਡੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਡੰਡੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੱਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਮੰਨ ਕੇ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਡੰਡੀ। ਰੁੱਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਚੰਗੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਡੰਡੀ। ਛਾਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਕਬੱਡੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਡੰਡੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਆਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਡੰਡੀ। ਮਾਨੋ ਇਹ ਦਿਨ ਸਰਦੀ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਟਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਲੋਕੀ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਡੰਡੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਹਾਰ ਹੀ ਬਹਾਰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼
ਬੁੱਢੇ ਖੁਸ਼ ਜਵਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਡੰਡੀ। ਭੰਗੜੇ ਨਾਚ ਤੇ ਗਿੱਧਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਬ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਘਰ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਔਖਿਆਈਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਲਈ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਡੰਡੀ। ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਚਾਈਂ ਚਾਈਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਡੰਡੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਡੰਡੀ। ਕਿਤਨਾ ਵਡਭਾਗਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕੇ ਅਰਮਾਨ ਜੱਟ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਵੇਚ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਜੂਏ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਸੁੱਚੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ ਡੰਡੀ।